जय भीम. सर्वप्रथम भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून संविधान फाउंडेशनतर्फे मी नेहा खोब्रागडे आजच्या संविधान शाळेच्या 39व्या वर्गात आपणा सर्वांचे स्वागत करते. आय विल स्टार्ट दिस सेशन बाय रीडिंग प्रिॲम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारताचे संविधान उद्देशिका. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत. थँक्यू. आजच्या शाळेसाठी आपल्यासोबत आहेत माननीय प्रभावती आकाशी मॅडम. She is 1990 batch IIS, that is Indian Information Services Officer, and has taken voluntary retirement. Recently, ma'am has produced a movie, Kasturi the Musk, which has bagged National Award for Best Children's Film. त्यांच्या आजच्या वर्गाचा विषय आहे कस्तुरी द एक्सप्रेशन ऑफ राईट टू लाईफ अँड राईट टू एज्युकेशन. मॅम, आजच्या शाळेत संविधान फाउंडेशन नागपूरतर्फे आपले हार्दिक स्वागत. धन्यवाद नेहा. संविधानाची शाळा हा एक फार महत्त्वाचा उपक्रम संविधान फाउंडेशन नागपूरतर्फे श्री इजी खोब्रागडे सर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला आहे आणि या कार्यक्रमाच्या शृंखलेत आज ही जी 39 संवाद साधण्याचा जो योग आलेला आहे आणि त्याच्यासाठी मी इथे उपस्थित आहे याचा मला अत्यंत अभिमान वाटतोय. त्यातून आता क्रांती आणि नेहाशी खूप गप्पा मारण्याची पण संधी मिळाली आहे. ही पण एक चांगलीच बाब आहे कारण दोघी फार बिझी असतात अदरवाईज. या कार्यक्रमात सहभागी झालेले सर्व गेस्टचं मी मनापासून स्वागत करते. आजचा विषय जरा आगळा वेगळा आहे नाही का? म्हणजे आपण एका सिनेमाबद्दल बोलणार आहोत आणि त्याच्या अनुषंगाने राईट टू लाईफ किंवा जगण्याचा हक्क आणि शिक्षणाचा हक्क या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या मूलभूत मानल्या जाणाऱ्या हक्कांविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. Ma'am, sorry, before we proceed, I would like to tell some brief about our Samvidhan Foundation. Samvidhan Foundation actually a non-profitable, non-political and it's a social organization. Its primary objective is to convey the message of constitutional values, principles and philosophy to every citizen of India and to inculcate a constitutional culture in all of them. Izar Khobragade sir in 2005 were working as a CEO of Nagpur Jilla Parishad. He started the campaign which is named as Samvidhan Odak. He started reciting preamble of the Indian Constitution in all Jilla Parishad schools on a daily basis, along with the morning prayer rituals. It was a kind of innovative venture. Every morning, the school children began to read the preamble of the Constitution, thereby getting introduced to the Constitution at a very early age. It led to celebration of Constitution Day on November 26, 2005 for the very first time. Later on, Samvidhan Foundation pursued the state and central governments. As a result, first the Maharashtra state government in 2008 and then government of India in 2015 made it nationwide. Now every year we know that 26th November is celebrated as a Constitution Day or a Samvidhan Day. It is celebrated across the country to raise awareness about our Constitution. Samvidhan Foundation was set up by Izar Khobragade sir in 2012 to carry forward the Samvidhan Odak campaign and reach out to all sections of the society. We have been constantly organizing workshops, seminars, conferences, conventions, etc. on the Constitution and Constitution-related topics. At the same time, the School of the Constitution, that is Samvidhanachi Shala, was started for impartial discussion on all issues pertaining to the Indian Constitution. This is our small effort for constitutional awareness among the citizens. संविधान जागरूकतेसाठी छोटासा प्रयत्न आहे. आम्ही प्रत्येक शनिवारी आपल्यासारख्या मान्यवर पाहुण्यांना संविधानाशी संबंधित विषयावर
त्यांचे विचार मांडण्यासाठी आमंत्रित करत असतो. टुडे इज द 39th सेशन ऑफ द संविधानाची शाळा organized by Sanvidan Foundation. I once again welcome everyone to this constitution class. Now, I would request our Sanvidan Foundation member Kranti Kovragade to give a brief introduction about today's eminent guest. Kranti, please. Thank you. Neha Didi has already introduced ma'am in short, but I would like to add a few words to that. Prabhavati Akashi ma'am is Indian Information Service Officer of the 1990 batch. Ma'am has recently taken voluntary retirement from her service. Ma'am has been posted in various stations like New Delhi, Patna, Jamshedpur, and Mumbai. Ma'am belongs to Maharashtra only. Ma'am is a master's in political science. Ma'am is the co-producer of the movie Kasturi the Musk. As we have already informed you, she has the movie has won best children movie for the national award this year. Ma'am's today's topic is Kasturi, expression of right to life and right to education. Before proceeding, मॅडम तुमच्याशी चर्चा साधण्याच्या आधी आपण एक छोटा व्हिडिओ मूवी बद्दल एक बघूया. प्रितेश, कॅन यू प्लीज प्ले द व्हिडिओ? सचिन, बख्शिश लेने के लिए सबके सामने जाना पड़ेगा ना? कितनी बार बोल रहे गोपी, वहां सब होंगे, सब तेरे लिए तालियां बजेंगे, देखना तू। थँक्यू प्रतीश. कस्तुरी ही मूवी ज्याला नॅशनल अवॉर्ड यावर्षी मिळाला आहे, ही बरेच इंटरनॅशनल फेस्टिवल फिल्म्समध्ये पण यांनी पार्टिसिपेट केलं आहे आणि या मूवीला IMDb रेटिंग्स 9 आहेत आउट ऑफ 10. एवढंच नाही तर ही मूवी अशा विषयावर बनवली आहे की जे एकदम राईट टू लाईफ, राईट टू डिग्निफाईड लाईफ या विषयाशी ती डायरेक्ट कनेक्टेड आहेत. प्रभा मॅडम, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुमच्या ऑलमोस्ट 30 इयर्सच्या गव्हर्नमेंट सर्व्हिस नंतर आता तुम्ही एक मूवीचे को प्रोड्युसर झाले आहेत, तर एकदम 2 डिफरंट असे फील्ड्स आहेत ते. दिस इज क्वाईट अ जम्प. तर प्लीज याच्याबद्दल सांगा की याचे काय कारण आहे? It is quite a jump, Kranti. How did I get into making a movie is an interesting story. I'll come to that a little later. पण मी म्हणजे असं चेंज ऑफ करिअर का केला ह्या प्रश्नाचं उत्तर मला वाटतं मला खूप आधी माहिती होतं. मी पॉलिटिकल सायन्सची विद्यार्थिनी होते. रुसो ह्या फ्रेंच विचारवंताच्या सोशल कॉन्ट्रॅक्ट नावाच्या पुस्तकाने मी फार प्रभावित झाले होते. या पुस्तकाचे पहिलेच वाक्य आहे, मॅन इज अ सोशल ॲनिमल, however he is in chains everywhere. ह्या वाक्याची प्रचिती मलाच नव्हे तर मला वाटतं प्रत्येकाला पदोपदी येतच असते. मला अभ्यासाची आवड होती, लिखाण, अवांतर वाचन खूप ह्याचा छंद होता आणि इतर काही न करता नुसतं वाचत राहावं आणि काहीतरी लिहावं अशीच माझी इच्छा होती. परंतु 1980 किंवा 1990चे जे दशक होते ना, तेव्हा मुलींचं फक्त शिक्षण करून जबाबदारी संपत नव्हती, तर त्यांनी स्वतःच्या पायावर उभं राहणं किंवा आर्थिकदृष्ट्या सबळ असणं हे फार महत्वाचं होतं. किंबहुना आमच्या वडिलांचा तसा हट्टच होता
की आणि व्यवसाय पण त्यांनी ठरवल्याप्रमाणे सिव्हिल सर्व्हिसेस, बाकी काही विचार नाही करायचा. तर त्याच्यामुळे जसं डॉक्टरांची मुलं डॉक्टर होतात ना, तसं सिव्हिल सर्व्हंट्सच्या मुलांचंही त्या काळात अगदी म्हणजे संधी नोकरीचीच बाळकडू घरी पाजलं जायचं, हे मला वाटतं तुझ्या पण अनुभवात असंच असणार ना? अं, मी एम-एच्या दुसऱ्या वर्षाला असताना यू-पी-एस-सीची परीक्षा दिली आणि पासही झाले. पण तेव्हाच ठरवलं की 25 वर्ष फक्त नोकरी करायची. कारण ते कुठेतरी काहीतरी क्रिएटिव्ह करावं हे नेहमी मनात होतं. पण ॲज आय सेड ना, की द चेन हॅड ऑलरेडी स्टार्टेड आणि अ, कांती तुलाही चांगलं माहिती आहे, की महिला अधिकाऱ्यांना पण दुहेरी आघाड्या सांभाळायला लागतात. म्हणजे ऑफिस आहे म्हणून घराकडे दुर्लक्ष करून काही भागत नाही. बऱ्याचदा नवऱ्याच्या पोस्टिंग्सप्रमाणे आपल्या ट्रान्सफर्स मॅनेज करायला लागतात. चार-चौघींसारखंच संसार, मुलं-बाळं आणि नात्यांचा डोलारा सांभाळायला लागतो. त्यात सामाजिक बांधिलकीची जाण जपत विविध रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपल्याला दोन्ही फ्रंटवर सांभाळायला लागतात. मी भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयाच्या ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन असताना किंवा प्रसार भारतीत एफ-एम चॅनलची जबाबदारी सांभाळत असताना पण रुसोचं जे ब्रीदवाक्य आहे ना, की "मॅन इज बॉर्न फ्री बट इन चेन्स एव्हरीवेअर" हे पदोपदी मला जाणवत गेलं. आणि आपल्याला जे खूप करावंसं वाटतं ना, ते करण्यासाठी इतकी बंधनं असतात. आपण स्वतंत्र व्यक्तिमत्व म्हणून जन्माला येतो. पण आपल्याला पारिवारिक, सामाजिक, भौतिक, भौगोलिक, आर्थिक अशी अनेक बंधनं सांभाळायला लागतात आणि जगण्यासाठी या बंधनांची तशी गरजही असते. पण ह्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडता म्हणजे 28 वर्ष जवळ-जवळ निघून गेली आणि एक दिवस मात्र मी हिम्मत केली आणि म्हटलं आता इच्छेप्रमाणे जगायचं. म्हणजे छोट्या-छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद घेण्याचा प्रयत्न करत म्हटलं व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेऊनच टाकूया. आणि पुढची 2 वर्ष अक्षरशः काहीही न करण्याचा प्रयोग करायची माझी इच्छा होती, की अजिबात कसं काहीही न करता जगता यावं. हे मी ठरवत असतानाच कस्तुरी सापडली. तर आता मी येते, की हाऊ आय गॉट इंटू मेकिंग कस्तुरी. तर पुण्यात माझी पोस्टिंग असताना ना तिथल्या सिव्हिल सर्व्हंट्स ग्रुप्समध्ये एक किशोर मानकर, इंडियन फॉरेन सर्व्हिसचे, अतुल गोतसुर्वे, इंडियन फॉरेन सर्व्हिस, किशोर मानकर फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस आणि अजय ढोके, इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस. हे असे आंबेडकर आणि फुले यांच्या विचारांनी झपाटलेले अधिकारी यांच्याशी माझा संपर्क आला आणि एके दिवशी अजयशी बोलताना सहजच एक सनी चव्हाण नावाच्या मुलांनी कशाप्रकारे 3000 पोस्टमॉर्टम्स करून आपलं शिक्षण पूर्ण केलं आणि म्हणजे एक डिग्निफाईड लाईफसाठी किती प्रयत्न केला याची चर्चा झाली आणि काही दिवसांनी विनोद कांबळे हा व्यवसायाने इंजिनियर पण चित्रपट दिग्दर्शनाचं वेड असलेला मुलगा आमच्याकडे आला स्क्रिप्ट घेऊन पोस्टमॉर्टमची आणि त्यांनी हे पोस्टमॉर्टम एक शॉर्ट फिल्म आधीच बनवली होती. ती कान फिल्म फेस्टिवलला पण गेली होती. याच विषयावर शॉर्ट फिल्म होती त्याची. महाराष्ट्र सरकारने त्याला पुरस्कार पण दिलाय. तर ही जी म्हणजे पूर्ण ही जी स्टोरी होती कस्तुरीची, ती इतकी म्हणजे अशी हृदयाला भिडणारी होती ना, की मला वाटलं की दिस स्टोरी हॅज टू बी टोल्ड टू पीपल. मी सूचना आणि प्रसारण क्षेत्रात काम केलं होतं, पण फिल्मशी माझा संबंध केवळ एक रसिक प्रेक्षक म्हणून आणि गोव्याच्या फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये व्यवस्थापनाचं कार्य करण्याच्या पलीकडे काही विशेष फिल्मशी संबंध नव्हता. पण हा विषयच इतका वेगळा आणि लोकांपर्यंत पोहोचलाच पाहिजे हे प्रकर्षाने मला जाणवायचं आणि मग डॉक्टर पायल ढोके, अजयची वाईफ आणि डॉक्टर अस्मिता गायकवाड, डॉक्टर स्वाती, डॉक्टर अंजली आखाडे, अमिता कामत, सुषमा पाजरे आणि वैशाली ढोके ह्यांच्यासोबत इनसाइट फिल्म आम्ही लॉन्च केली आणि आपापल्या सेव्हिंग्जमधनं थोडे पैसे आम्ही त्याच्यात टाकले आणि एक छोट्या बजेटची पण उत्कृष्ट अशी फिल्म ही तयार झाली.
ह्याचं श्रेय मोस्टली विनोद कांबळेला द्यायला पाहिजे, कारण त्याचं दिग्दर्शन इतकं छान आहे. इनसाइट फिल्म्सची फिल्म्स ही जी आहे कंपनी, ती 8 स्त्रियांची एक एंटरप्राइज आहे आणि कस्तुरीसारख्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहाण्या लोकांपर्यंत पोहोचवणं हेच आमचं ध्येय आहे. तर हा असा आमचा कस्तुरीचा प्रवास सुरू झाला. येस मॅम. मॅम, जसं तुम्ही सांगितलं आणि त्याप्रमाणेच राईट टू इक्वेलिटी, राईट टू अपॉर्च्युनिटी इन जॉब्स, ते तर आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये दिलेलंच आहे. पण इन रियालिटी थोडं हे डिफिकल्ट आहे. थोडं नाही म्हणण्यापेक्षा वी आर फार अवे फ्रॉम रिचिंग दिस राईट टू इक्वॅलिटी. आपण वी आर इन अ प्लेस वेअर वी आर प्रिव्हिलेज्ड की आपल्याला हे अपॉर्च्युनिटीज पण भेटल्या आहेत. मॅम, मूवीच्या रिलेटेडच, कारण ह्याला एक नॅशनल अवॉर्ड बेस्ट चिल्ड्रन फिल्मचा पण मिळाला आहे. या मूवीबद्दल याचं काय कॉन्सेप्ट आहे, काय आयडिया आहे आणि कुठले इश्यूज आपण या मूवीमधनं लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलाय, त्याच्याबद्दल थोडी माहिती आपण द्यावी. मी म्हटलं ना, की ॲज ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन मला बऱ्याचदा असं वाटायचं, की आपल्याला जे सांगायचं असतं ते आपण नाही सांगू शकत. म्हणजे आपल्याला माहिती खूप असते. पण यू नो अगेन वी हॅव लाइक मी सांगितलं ना, एका चौकटीत आपण बसलेलो असतो आणि चौकटीच्या बाहेर आपल्याला काही कार्य करता येत नाही. आणि त्याच्यात इतकी इन्फॉर्मेशन असली तरी सुद्धा मोजकंच बोलायचं. जे सरकारचं धोरण आहे त्याला अ, अ, अनुसरूनच बोलायचं. हे आपल्याला खूप असं म्हणजे एक ट्रेंड पॅटर्न असायचा आणि तेच मी बरेच वर्ष केलं. म्हणून कुठेतरी असं काहीतरी म्हणजे जे आपल्याला वाटतं ते एक्सप्रेस करावं ही फार प्रबळ इच्छा होती. आणि सिनेमा मला वाटतं की एक फारच स्ट्राँग, फार प्रभावी माध्यम आहे एखादी गोष्ट सांगण्यासाठी. अ, आणि हा जो सिनेमा आहे हा ॲज आय सेड की इट इज बेस्ड ऑन द रिअल लाईफ स्टोरी ऑफ बॉय कॉल्ड सनी चव्हाण. आम्ही ह्याच्यात त्या मुलाचं नाव गोपी असं आहे कस्तुरी सिनेमामध्ये. आणि गोपी हा हुशार, संस्कृत विषयात प्रावीण्य असलेला, परंतु घरची परिस्थिती अ, अशी की आई स्वीपर आणि वडील पोस्टमॉर्टम अ, अ, चं काम करतात हॉस्पिटलमध्ये. आणि घाणीत काम करणाऱ्यांची गरज म्हणा किंवा सवय म्हणा म्हणून सतत दारू पिणारे आणि कर्जबाजारी. अ, आई स्वाभिमानी, कष्टाळू पण नाईलाजाने वडिलांच्या अ, जागी मुलाला पाठवणं तिला भाग पडतं. कारण घरची परिस्थिती, कर्ज एवढं, ते कसं फेडायचं? आणि पोस्टमॉर्टमच्या जे स्किल आहे ते त्यांनी बापाकडून शिकून तेच काम करावं. कारण शेवटी हातात खराटाच येणार, हे तिचं ठाम मत आईचं. तर मला ही जी गोपीची आई आहे ना, हिचं कॅरेक्टर मला इतकं स्ट्राँग वाटलं तेव्हा. कारण मी पण एक आई होते आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी मी माझ्या पोस्टिंग्ज ॲडजस्ट करायचे. यू नो मीटिंग्ज रोजच आपण ॲडजस्ट करतो. मुलांचा अभ्यासही बघायचा असतो आणि मुलांनी चांगलं शिक्षण घ्यावं, त्यांचं अकॅडमिक करियर चांगलं असावं, त्याच्यासाठी आपण अर्बन आया तरी खूप प्रयत्न करत असतो. तर मला ही जी आई, गोपीची आई, ती खूप अशी मला खूप वेगळी वाटली, की ती एकीकडे ती गोपीवर खूप प्रेमही करते, पण तेच ती इतकी प्रॅक्टिकल आहे. तिला माहिती आहे, की शिक्षण करूनही शेवटी पैसा कुठून येणार? ही असली कामं करूनच येणार. म्हणून मग ती त्याला कंपल्सरी शाळेतनं काढून हे काम करण्यासाठी पाठवते. आणि त्यात मग जी गोपीची घुसमट होते, त्याच्या अंगाला प्रेताच्या सान्निध्यात राहून येणारा वास, त्यातून निर्माण झालेला न्यूनगंड आणि मग ह्यातून सुटका म्हणून कस्तुरीचा शोध. ही बेसिक कॉन्सेप्ट आहे. आणि शेवटी मग गोपीला हे जे रिअलायझेशन होतं, सेल्फ रिअलायझेशन, की ॲक्चुअल कस्तुरी इज एज्युकेशन. आणि तो पुन्हा मग शाळेत परत जातो. तर हा जो प्रवास आहे त्याचा, ह्याच्याबद्दल इतकं प्रभावीपणे ह्या सिनेमातून आम्ही मांडलेलं आहे. आणि म्हणूनच मला वाटतं, की खूप वेगवेगळ्या इंटरनॅशनल फेस्टिव्हल्समधनं
खूप चांगला रिस्पॉन्स या सिनेमाला आला आणि शेवटी नॅशनल अवॉर्डसुद्धा बेस्ट चिल्ड्रन्स फिल्म म्हणून मिळालेला आहे. तर हा एक आमचा छोटासा प्रयत्न ॲक्चुअली या माध्यमातनं आम्ही एक या गोष्टीतनं प्रभावीपणे आम्हाला मांडायचा होता. कारण फार वेगळा विषय ॲज आय सेड की आम्ही जेव्हा फिल्म निर्माण करायची चर्चा करत होतो, तर मला वाटायचं की आम्ही इतके एक्सपिरियन्स्ड नाही आहोत. तर लेट अस टॉक टू सम एक्सपिरियन्स्ड पीपल ज्यांना फिल्म बनवण्याचा चांगला अनुभव आहे. त्यांनी हा विषय हाताळणं जरुरी आहे. मी 1-2 लोकांशी अप्रोच पण केला, परंतु प्रत्येकाने आम्हाला हेच सांगितलं की कमर्शियली व्हायबल नाहीये आणि हा फारच असा विषय आहे. याच्यामध्ये म्हणजे काय ग्लॅमर कसं काय म्हणजे काहीच नाहीये तसं पाहिलं तर. तर कसं काय हा विषय करणार? मग आम्ही ठरवलं की वी शुड मेक इट आवरसेल्व्हज म्हणजे अ, इतका विषय वेगळा आणि मला नाही वाटत या विषयावर अशा प्रकारे याच्या आधी कुठली कलाकृती निर्माण झालेली होती. म्हणून आम्हाला ही खूप चॅलेंजिंगही वाटलं आणि आम्हाला हा जवळचा विषय एवढ्यासाठी वाटला जो नन ऑफ अस कम फ्रॉम द बॅकग्राऊंड पण अ, आपण समाजात वावरत असताना कितीदा तरी सफाई कर्मचाऱ्यांशी आपला म्हणजे असा संपर्क येतो. आपण बघतो त्यांना डे टू डे लाईफ. एव्हरी डे मॉर्निंग व्हेन आय यूज्ड टू गो टू ऑफिस दिल्लीच्या मोठ्या-मोठ्या रस्त्यांवर I always found these ladies sweeping the streets in the morning, early morning. पण कधीतरी आपण त्यांच्या जीवनात डोकावण्याचा प्रयत्न करतो का? की ते इथे सफाई करून नंतर घरी जातात तिथे काय त्यांची परिस्थिती असेल? कसं ते जगतात? काय त्यांचे प्रॉब्लेम्स आहेत? आपण एवढा खोल विचार कोणी करत नाही. इट इस टेकन फॉर ग्रांटेड की ओके इट इस देअर वर्क करतात आणि निघतात ते. पण आपण त्यांच्या आयुष्यात डोकावण्याचा अजिबात प्रयत्न करत नाही आणि त्यांच्या घरी, त्यांच्या मुलांना, त्यांच्या नातेवाईकांना कसा त्रास होत असेल, काय त्यांचे प्रॉब्लेम्स असतील, हे आपण कधी इतका खोलवर विचार करण्याचा प्रयत्नही करत नाही. काही अ, विषय असे असतात ना, की आपण तिकडे अगदी जाणून बुजून डोळेझाक करतो. पण ते आपल्याला कम्फर्टेबल नाही वाटत. दीज आर द सब्जेक्ट्स, these are the problems which they make you very uncomfortable. Somewhere you feel you are responsible for their plight. हे असं वाटत राहतं. म्हणून आपण ज्या गोष्टी बद्दल कम्फर्टेबल नाही आहोत ना, ते आपण टाळण्याचाच प्रयत्न करतो. Nobody wants to even talk about it. Forget about, getting into their lives and trying to find out. पण त्याच्याबद्दल बोलण्याची सुद्धा इच्छा बऱ्याच लोकांना होत नाही. चर्चा पण या गोष्टीची होत नाही. म्हणून मला वाटतं की आता वेळ आलेली आहे की आपण अशा विषयांकडे असे विषय हाताळण्याचं, त्यांना फेस करण्याची आपली आता ताकद असली पाहिजे. तर या उद्देशाने आम्ही हा सिनेमा बनवला आहे. येस मॅम. मॅम, आपण जो विषय घेतला सफाई कर्मचाऱ्यांचा, इंडियामध्ये मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग जे आहे ते ऑलरेडी बॅन्ड आहे. पण इन रियालिटी मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग अजूनही चालते. आपल्याला माहिती आहे की बरेच लोकांचा यामुळे मृत्यू पण होतो ते पॉयझनस गॅसेस इनहेल केल्याने. एवढंच नाही मॅम, एक ही आपली जी मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स अँड रिहॅबिलिटेशन ऍक्ट आहे 2013चा, त्यात सरकारने नियम बनवलेले आहेत. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये पण बरेच नियम सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी गव्हर्नमेंटने बनवलेले आहेत. आणि स्पेसिफिकली सो कॉल्ड लोअर कास्ट जे म्हणतात, असे लोक हे इन्व्हॉल्ड आहेत मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगमुळे. तर याच्यासोबत कास्टिझम, डिस्क्रिमिनेशन पण तेवढंच लिंक झालेलं आहे. आणि त्यामुळे एक जी आपण राईट टू लिव्ह लाईफ विथ डिग्निटी, तो जो राईट्स कॉन्स्टिट्यूशनने दिला आहे, हा या लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीये. याच्यावर आपण प्लीज आपले मत मांडावे. अगदी बरोबर बोललीस क्रांती. फंडामेंटल राइट्स गॅरंटीड अंडर आर्टिकल 21 इज राइट टू लाईफ अँड राइट टू लिव्ह विथ डिग्निफाईड लाईफ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशननी मान्य केलेलं आहे. पण काय होतं ना, की ऑक्युपेशन ऑफ सॅनिटेशन वर्क जे आहे ना, ते फार इंट्रिन्सिकली लिंक्ड आहे कास्ट सिस्टम बरोबर.
म्हणजे ॲज यू राईटली पॉइंटेड आउट ना, आपल्या देशात अजूनही जवळ-जवळ 60 लाख दलित घरं अशी आहेत, की ज्याच्यातनं जवळ-जवळ 60 लाखांपैकी 40% घरातनं, दलित घरातनं सॅनिटेशनचं काम होतंय. म्हणजे आता जे आपलं 2011चं सेन्सस आहे ना, त्याच्याप्रमाणे ऑलमोस्ट मला वाटतं 1,80,000 पर्यंत सॅनिटरी वर्कर्सची संख्या नमूद करण्यात आलेली आहे. पण मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगचे केसेस जे आहेत ना, ते 8 लाखाच्या वर 2011चं सेन्सस मी सांगते. आता हा आकडा आणखी जास्त असेल. And as you rightly said, की ड्राय टॉयलेट्स वर बॅन्ड इन इंडिया इन 1993 आणि 2013चं जे ॲक्ट यू मेन्शन्ड त्याच्याप्रमाणे तब्बल म्हणजे 20 वर्षानंतर सुवर्स म्हणा, डिचेस म्हणा किंवा पिट्स आहेत किंवा सेप्टिक टँक याच्यामध्ये मॅन्युअली सफाई करायची नाही हे ठरवण्यात आलेलं आहे. परंतु परिस्थिती जी आहे ती फार वेगळी आहे. म्हणजे NHRCनी पण आत्ता अगदी 2021 मध्ये हे स्टेटमेंट NHRCचं आहे की इरॅडिकेशन ऑफ मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग ॲज क्लेम्ड बाय स्टेट अँड लोकल गव्हर्नमेंट्स इज फार फ्रॉम ओव्हर. म्हणजे हे आहेच की आणि आपण बघतोय आपल्याला दिसतं पण डोळ्यांनी हे प्रत्येकाला की कुठेतरी गटारी साफ करण्यासाठी आणि अजूनही मॅन्युअली लोक त्याच्यात उतरतात आणि देर आर सेव्हरल डेथ्स ऑल्सो ॲज यू राईटली सेड. तर वी हॅव जे 2 लेजिस्लेशन्स यू हॅव मेन्शन्ड त्याच्याप्रमाणे आपल्याला आत्ताचा जो आकडा दिसतोय तो आहे की कमीत कमी ॲज आय सेड की 8 लाख केसेस जे आहेत ते मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगचे आत्ताही वी हॅव फाउंड इट्स 8 लाख केसेस ॲज ऑफ नाऊ. आणि सुप्रीम कोर्टनी 2014 मध्ये डिक्लेअर केलं होतं की देवर 96 लाख ड्राय लॅट्रिन्स बीइंग मॅन्युअली एम्प्टीड. 96 lakhs. And official figures has been put to again around 7 lakhs, you know. तर हे जे एस्टिमेशन आहे ना, वी डोंट नो बिकॉज मेनी टाइम्स काय ॲक्च्युअली देर आर सेव्हरल रिपोर्ट्स. नक्की आकडेवारी आपल्याला माहिती नाही, पण आपण डोळ्यांनी जे बघतोय ना, त्याच्यावर आपल्याला विश्वास ठेवणं जरुरी आहे. कारण आता कोविड डेजमध्ये पण तुम्ही बघा की जेव्हा लॉकडाऊन असतं, आपण सगळे घरात बसलेलो असतो, तेव्हा सुद्धा सफाई कर्मचारी रस्त्यावर उतरलेले असतात. डे टू डे तुमच्या घराचा कचरा साफ होतो, ते नेऊन टाकतात. यू नो, दे हॅव बीन डुईंग देअर वर्क कन्सिस्टंटली. म्हणून हा जो प्रश्न आहे मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगचा, हा फार गंभीर असा प्रश्न आहे आणि तिकडे डोळे झाक करून किंवा 1-2 हे बनवून लेजिस्लेशन्स करून चालणार नाही. आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये आपण प्रत्येक जण काय करू शकतो त्यांच्यासाठी हे जाणून घेणं, ह्याचा विचार करणं फार फार जरुरी आहे. कारण ह्या ज्या काही समस्या आहेत ना, त्या केवळ लेजिस्लेशन करून सुटणाऱ्या नाहीयेत. त्याच्यासाठी आपल्याला इम्प्लिमेंटेशन ॲज यू सेड की राईट टू लाईफ काय आहे, म्हणजे आपण आर्टिकल 21 म्हणतो की यू नो आय हॅव राईट टू लिव्ह अँड आय हॅव राईट टू लिव्ह विथ डिग्निटी. परंतु तसं राईट आहे का आपल्याला? आपण म्हणजे फॉरगेट अबाउट सॅनिटरी वर्कर्स, इव्हन डे टू डे याच्यामध्ये आपण आपला जरी विचार केला की जेव्हा मी माझा विचार करते की मला जेव्हा इच्छा नव्हती सिव्हिल सर्व्हिसेसमध्ये येण्याची, माझी इच्छा होती की मी लेखिका व्हावं किंवा यु नो असं काहीतरी क्रिएटिव्ह काम करावं, तर तेव्हा पण मला माझ्या इच्छेप्रमाणे निर्णय घेण्याची मुभा नव्हती. म्हणजे देर आर कंपल्शन्स आपल्याकडे, म्हणजे पारिवारिक कंपल्शन्स म्हणा किंवा आणखी आर्थिक कंपल्शन्स. जसा आमचा गोपी आहे हा पिक्चरचा हिरो, की त्याला इतके कंपल्शन्स आहेत. तो हुशार मुलगा आहे, त्याला बक्षिसं मिळतात शाळेमध्ये, परंतु त्याला त्याच्या इच्छेप्रमाणे शाळेत जाण्याची सुद्धा मुभा नसावी. हे कंपल्शन्स आपणच आपल्या समाजानेच आपल्यावर लादलेली आहेत ना.
आणि मे इट बी अ पर्सन लाईक गोपी और मे इट बी अ पर्सन लाईक मी, ही या बंधनातनं आपली मुक्तता नाहीये. सगळ्यांची कंपल्शन्स अशा प्रकारे आहेत. म्हणून राइट टू लाईफ अगेन वी नीड टू रिअली थिंक अबाउट इट, की त्याचा पण फार असा व्यापक दायरा है उसका. इट्स नॉट जस्ट राइट टू लाइफ इज नॉट अबाउट सांस लेना, ब्रीदिंग, it is about living as per your choices, which is a very difficult thing. इतकं म्हणजे सोपा विषय तो नाहीये. See, I will just read out from the Constitution what it says. Article 21 of the Constitution of India says, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, right? आता ह्याच्यात काय ना, लाईफ डज नॉट मीन जस्ट मिअर ॲनिमल एक्झिस्टन्स, की मी श्वास घेतला आणि म्हणजे मी जिवंत आहे, हे नाही. इट हॅज मच वायडर कनोटेशन आणि त्याच्यात राईट टू लिव्ह विथ ह्युमन डिग्निटी. ह्युमन डिग्निटी हा पण विषय आता तसा पाहिला तर खूप व्यापक आहे, की डिग्निटी is what for me dignity is maybe slightly different than what it is for somebody else. परंतु एक स्टँडर्ड आपण मानतो, की जिथे खूप प्रेशर नसेल, जिथे खूप बॉन्डेज नसेल, कारण आपल्या देशात ही पद्धत होती ना, बॉन्डेड लेबर पण आपल्या देशात बऱ्याच वर्षापर्यंत चाललं. तर हे बंधुआ मजदुरी म्हणा किंवा हे त्यांना काय राईट टू लाईफ आहे, की जेव्हा त्यांचे मालक म्हणतील तेव्हा त्यांना हजर व्हायचं आहे, तेव्हा त्यांना हे पर्टिक्युलर काम करायचंच आहे, इतके वेळ करायचं आहे. तर हे अशा प्रकारचे जे कंपल्शनमधनं जे जगणं असतं त्यातनं मुक्तता व्हावी म्हणून हे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आहे. आणि राईट टू लाईव्हलीहूड ॲज आय सेड, की कुठलं ऑक्युपेशन आपण करायला पाहिजे. म्हणजे आधी तर नोकरी असली पाहिजे हा पण एक प्रश्नच आहे ना. म्हणजे प्रत्येक जो शिक्षित माणूस आहे त्याला त्याची लाईव्हलीहूड कमवण्याचा अधिकार आहे. पण तो अधिकार येण्यासाठी त्याला नोकऱ्या पण उपलब्ध व्हायला पाहिजे. तर हा पण एक मोठा प्रश्न आहे. म्हणून आपण कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये हे प्रोव्हिजन्स केलेले आहेत, परंतु ॲक्च्युअली त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन करण्यामध्ये आपला सगळ्यांचा किती सहभाग आहे, आपण काय करू शकतो, ह्या गोष्टीकडे आता विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. राईट टू लाईफमध्ये आणखी पुढच्या गोष्टी म्हणजे राईट टू हेल्थ. बघा किती म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन बनवलं बाबासाहेबांनी, किती पुढचा विचार केला होता, की केवळ नुसतं आपल्याला जगायचं नाही तर एक चांगलं निरोगी जीवन जगायचंय. त्याच्यासाठी आपल्याला हेल्थच्या फॅसिलिटीज असणं फार जरुरी आहे. आणि आजच्या काळात, कोरोना काळात आपण आता हे अनुभवलेलं आहे, की ज्याची हेल्थ चांगली, हिज चान्सेस ऑफ सर्व्हायव्हल आर बेटर. राईट टू पोल्युशन फ्री एअर हे सुद्धा राईट टू लाईफमध्ये इन्क्लुडेड आहे. म्हणजे इतकं व्यापक आहे राईट टू लाईफ. देर कॅन बी सो मेनी ॲस्पेक्ट्स टू इट. आणि त्याचे वेगवेगळे इंटरप्रिटेशन पण वेळोवेळी वेगवेगळ्या कोर्ट्समध्ये झालेले आहेत. तर इट इज अ व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग एरिया. आणि मला असं वाटतं की याच्यावर आणखी वाचन करावं सगळ्यांनी. कॉन्स्टिट्यूशनचे प्रोव्हिजन सगळे वाचावे, जाणून घ्यावं काय राईट टू लाईफ आहे. आणि आपण हे खरं आहे की आपण स्वच्छंदपणे जगणं आपल्याला शक्य नाही. म्हणजे मला जे वाटतं, मला आज वाटतं की नाही मला आता जाऊ, असं वाटतं की नाही आता कोणाला तरी मारावं, तर तसं दॅट इज नॉट व्हॉट यू मीन बाय राईट टू लाईफ, बिकॉज अगेन वी हॅव राईट्स आहेत, ते ड्युटीज पण आहेत. म्हणजे युअर वन पर्सन्स राईट शुड नॉट बी अ बॅरियर फॉर अनदर पर्सन, राईट. म्हणून आपल्याला समाजात राहायचं असेल तर आपले हक्क जे आहेत त्या हक्कांबरोबरच आपल्या ज्या ड्युटीज आहेत त्या पण पाळणं फार जरुरी. सो दिस इज वन ॲस्पेक्ट. आणि आमच्या ह्या कस्तुरीच्या माध्यमातून पण आम्ही हेच सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की एका लहान मुलाला त्याचं आयुष्य त्याच्या
मर्जीप्रमाणे, त्याच्या कुवतीप्रमाणे, कारण ही हॅज ग्रेट पोटेन्शियल ॲज अ गुड स्टुडंट, तर त्याच्याप्रमाणे त्याला ते मिळणं अतिशय आवश्यक आहे. मॅम, कस्तुरी मूव्हीमध्ये आपण जसं आता सांगितलंय, राईट टू लाईफ, राईट टू लिव्ह विथ डिग्निटी, राईट टू लाईव्हलीहूड आणि राईट टू हेल्थ, हे सगळेच आर्टिकल्स जे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये त्याच्यावर आधारित ही मूव्ही आहे. अजून एक महत्वाचा मुद्दा जो या मूव्हीमध्ये आलाय तो आहे राईट टू एज्युकेशन. हा पण एक फंडामेंटल राईट आहे प्रायमरी एज्युकेशनचा. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला आधीच सांगितलं की एज्युकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, शिका. त्यांनी हा मेसेज पण दिला आहे. तर आपल्या मूव्हीच्या माध्यमातून आणि एज्युकेशनला आपण कसं लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, आणि आजच्या या प्रेझेंट सिनारिओमध्ये जे कोविड टाइम्स चालू आहे त्याच्यामध्ये जी एज्युकेशनची कंडिशन आहे याच्यावर पण आपण थोडं मार्गदर्शन करावं. Right to education, of course, is a fundamental right of every child between the age of 6 and 14, in fact. And it specifies minimum norms in elementary schooling. आणि as per this right, every private school also has to ensure, or rather reserve, 25% of seats for poor and other categories of children. आणि the fees also needs to be reimbursed by state. आता हे जे प्रोटेक्शन आपण मुलांना देतोय, की त्यांना फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन प्रायमरीचं देतो आणि एलिमेंटरीमध्ये पण हे असं रिझर्वेशन केलेलं प्रोव्हिजन आहे. तर ते जे हे जे व्हॉट डू यू कॉल इट, प्रोव्हिजन्स आहेत ना, त्याच्यात मला असं वाटतं की मोस्टली सुरुवातीला तरी प्रायमरी एज्युकेशन पर्यंत तरी पेरेंट्स फार इंटरेस्ट घेतात मुलांना शाळेत पाठवण्याचा. परंतु वी हॅव सीन दॅट ॲज यू सेड की लाईव्हलीहूड इज ऑल्सो अ ह्यूज क्वेश्चन. तर बऱ्याचदा रुरल एरियामध्ये मुलांचे जेव्हा, म्हणजे आता शेतकऱ्याचा मुलगा असेल तर जेव्हा पेरणीचं किंवा हार्वेस्टचा टाईम असतो तेव्हा मुलांच्या शाळा बंद पडतात. मग ते मुलांना शाळेत पाठवत नाहीत, कारण त्यांना घरी कामाला त्यांना मुलं पाहिजे असतात, की ही सगळी शेतीची कामं करण्यासाठी पण त्यांना दे नीड एक्स्ट्रा हँड्स. अँड दॅट इज वाय, म्हणून मी आता बिहारमध्ये काही वर्ष नोकरी केली. तिथे मला हे प्रकर्षाने जाणवलं की हार्वेस्टच्या काळात शाळांना सुट्ट्याच असतात, म्हणजे रुरल एरियाजमध्ये पर्टिक्युलरली, बिकॉज इट इज अगेन अ कंपल्शन की आता मुलंच नाही येणार तर तुम्ही कोणाला शिकवणार. हे पण जरी आपण त्यांना हे राईट दिलं असलं, आणि शाळा सुद्धा जागोजागी आहेत, म्हणजे सरकारने शाळेच्या पण प्राविधान केलं असलं तरी सुद्धा we have not been able to create conducive atmosphere for the children to take advantage of this provision. तर हे पण आपल्याला बघायला पाहिजे की ह्या गोष्टीकडे पण, की हे ड्रॉपआउट्स पण, स्कूल ड्रॉपआउट्सचे पण प्रमाण जे वाढतंय दिवसेंदिवस. आमचा गोपी सुद्धा असाच, त्याला ही इज पुल्ड आउट ऑफ स्कूल अँड मेड टू डू पोस्टमॉर्टम्स. पण ही फाइंड्स हिज कस्तुरी इन द सेन्स की त्याला प्रकर्षाने हे जाणवतं की जोपर्यंत मी चांगलं शिक्षण घेत नाही तोपर्यंत मला ह्या व्यवसायातनं माझी सुटका नाही. तर ही रिअलायझेशन त्याला होते. परंतु बरीच अशी मुलं आहेत आपल्या देशामध्ये की ज्यांना they are not able to kind of get out of this vicious circle, आणि they get dropped out. It's very particularly मुली वयात आल्यावर पाठवत नाहीत त्यांना शाळेत, आणि कारण शाळा दूर असतात, हायस्कूल दुसरीकडे असतात, 4-5 किलोमीटर जायचं म्हटल्यावर पेरेंट्स आर व्हेरी अप्रिहेन्सिव्ह अबाउट इट. म्हणून काही स्टेट गव्हर्नमेंट्स प्रोव्हाइड
बायसिकल्स टू गर्ल्स आणि ते एक ॲज अन इन्सेंटिव्ह फॉर देम टू गो टू हाय स्कूल अँड परस्यू देअर स्टडीज. तर हे असे अनेक प्रॉब्लेम्स आहेत आणि त्याच्यावर वेळोवेळी सोल्युशन काढण्याचा पण आपण प्रयत्न करत असतो. तर सर्व शिक्षा अभियान आहे किंवा बेटी बचाओ, बेटी पढाओ सारखे जे स्कीम्स आहेत, त्याच्यातनं आपण प्रोत्साहन देतो, की मुलांनी शाळेत यावं आणि त्यांचं शिक्षण पूर्ण करावं. पण माझ्या हे लक्षात आलं, की महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणून घेणाऱ्या राज्यात सुद्धा बेटी बचाओ, बेटी पढाओ हे सगळ्या डिस्ट्रिक्टमधनं ही स्कीम चालवण्याची वेळ यावी. म्हणजे आपल्याकडे स्त्री शिक्षणाचा पाया रुजला 1948 मध्ये आणि 1848 मध्ये पहिली मुलींची शाळा आमच्या पुण्यातच सावित्रीबाई फुलेंनी काढली. पण इतक्या वर्षानंतर सुद्धा अजूनही आम्ही बेटी बचाओ, बेटी पढाओचा नारा देतोय आणि वी आर ट्रायिंग टू गेट एव्हरी गर्ल चाइल्ड टू कंप्लीट हर एज्युकेशन. तर हे कुठेतरी आपल्याला एक म्हणजे एक एक मोठा प्रश्न म्हणून आपल्याला याच्याकडे बघणं जरुरी आहे, की का आजही अशा योजना राबवण्याचा ची वेळ यावी. तर हे जे आहे आणि कोरोना काळात म्हणाल तर आता शाळा ह्या ऑनलाईनच आहेत. त्याच्यातही आय हॅव सीन की खूप तफावत होते, की रुरल एरियाजमध्ये ज्यांच्याकडे हे गॅजेट्स नाहीयेत, ऑनलाईन अप्रोच नाहीये. काही वर्षांनी if they are to compete with children from urban areas, it is going to be very difficult. म्हणजे ही तफावत वाढतच जाणार ना. तर अनफॉर्च्युनेटली आता त्याच्यावर विशेष काही सोल्युशन आपल्याकडे नाहीये कारण दीज आर पॅन्डेमिक डेज. परंतु तरी सुद्धा मला असं वाटतं, की प्रत्येक जागरूक नागरिकांनी आपल्या परीने या मुलांचं शिक्षण व्यवस्थित व्हावं म्हणून प्रत्येकाने आपल्या परीने काहीतरी प्रयत्न करा. प्रत्येक गोष्ट आपण नुसतं सरकार करेल, सरकार तरी काय आहे? अल्टिमेटली इट इज वी द पीपल हू हॅव chosen a set of people to make laws and pass legislations to make our life comfortable, isn't it? तर अल्टिमेटली प्रत्येकाने आपली जबाबदारी समजून हे करणं जरुरी. तर माझ्याकडेच कामाला येणारी बाई आहे, ती मला सांगत असते, की मॅडम माझा एक 6वीत मुलगी आहे आणि 8वीत मुलगा. 2 वर्षापासून मी त्यांना घरात कोंडून कामाला येते. म्हणजे त्यांना बाहेर खेळायला पाठवत नाही. अभ्यासासाठी म्हणून एक छोटासा फोन आहे त्यांचा, ते जेव्हा ऑनलाईन करू शकतात तेव्हा करतात ती मुलं. तर मला हे बघून खरं वाईट वाटतं, की आपण ह्या परिस्थितीला आलेलो आहे अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज ऑफ दिस, की ही तफावत आणखी वाढत जाणार. आम्ही काही ऑफिसर्स मिळून एक आणखी कार्यक्रम राबवतो, मॉक इंटरव्ह्यू प्रोग्राम, की जे आपले सिव्हिल सर्व्हिसेसचे मेन एक्झाम पास करून येतात मुलं, पर्टिक्युलरली रुरल एरियाजमधनं जी मुलं येतात त्यांना आम्ही इंटरव्ह्यूसाठी तयार करतो, त्यांचे मॉक सेशन्स घेऊन. आणि तो प्रयत्न पण आम्ही एवढ्यासाठीच करतो, की जे अर्बन सिटीजमध्ये शिकलेले, चांगल्या इन्स्टिट्यूट्समधनं शिकून आलेले त्यांना एक नॅचरल ॲडव्हांटेज असतं, की दे आर बेटर रेड, देअर एक्सपोजर इज बेटर, दे आर फ्रॉम इकॉनॉमिकली वेल ऑफ फॅमिलीज. त्याच्यामुळे नेहमी मला असं वाटतं, की दे आर बेटर सुटेबल टू क्वालिफाय दी हर्डल्स. परंतु मी हे बघितलं, की ही पण जी मुलं येतात इंटरव्ह्यूपर्यंत रुरल एरियाजमधनं, त्यांना जास्त एक्सपोजरही नसतं सिव्हिल सर्व्हिसेसचं. पण दे आर इक्वली कॉम्पिटंट. निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता तितकीच असते, किंबहुना कधी-कधी जास्तही असते, कारण त्यांची परिस्थिती अशी असते, त्यांना लहानपणापासून सवय असते काही गोष्टींची. सो दे आर टफर. फक्त त्यांना थोडंसं मार्गदर्शनाची गरज आहे. म्हणून मला असं वाटतं, की हे रुरल आणि अर्बन ह्याच्यात पण जी तफावत एज्युकेशनमध्ये वाढत चालली आहे, त्याच्याकडे पण आपण आता लक्ष द्यायला पाहिजे. आणि एक चांगले नागरिक म्हणून आपल्याला काय करता येईल, याच्यासाठीही प्रयत्न करायला पाहिजे.
मॅम, जसं आपण आपल्या बोलताना पण आता सांगितलंय की जसं राईट टू लाईफ, राईट टू एज्युकेशन, राईट टू हेल्थ, राईट टू अपॉर्च्युनिटी, हे इतके इम्पॉर्टंट राईट्स आहेत आणि हे आपल्या डे टू डे लाईफशी रिलेटेड आहे. इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द बॅकग्राऊंड, रुरल ऑर अर्बन, पुअर ऑर रिच, प्रत्येकालाच हे लाईफ आहेत. राईट टू इक्वॅलिटी पण. अ, पण जेव्हा आपण संविधानाबद्दल बोलतो जिथे हे राईट्स आहे, बरेच जनरली असं एक ओपिनियन असतं की हे एक एक टेक्स्टबुक आहे ज्याच्यानी सरकार काम करतं, सामान्य माणसाशी याचा काही संबंध नाहीये. आणि आपण म्हणजे संविधान फाउंडेशनचा आमचा हाच प्रयत्न आहे की लोकांपर्यंत आपले जे राईट्स आहेत आणि सोबतच जे ड्युटीज आहेत ते आपण पोहोचवल्या पाहिजे. याच्यावर आपलं काय मत आहे मॅडम? क्रांती, डे टू डे लाईफमध्ये आपण संविधानाचे जे वेगवेगळे ॲस्पेक्ट्स आहेत ना, ते अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि डे टू डे लाईफ म्हणजे अगदी साध्या-साध्या गोष्टी, की आता माझ्याकडे जर कामासाठी कोणी असेल, तर आपण तिच्याशी कसं बोलायला हवं? तिला डिग्निफाईड फील करून घ्या, म्हणजे फील व्हायला पाहिजे अशा प्रकारे तिच्याशी संवाद साधायला हवा, की तिला म्हणजे हे पहा कुठलंही काम हे छोटं नसतं. परंतु अनफॉर्च्युनेटली ॲज यू राइटली या कार्यक्रमात आपण आधीच बोललोय, की काही व्यवसाय आहेत ते कास्टशी निगडीत आहेत आणि यू नो सफाई पर्टिक्युलरली ही सफाईचं काम जे आहे ते ट्रेडिशनली सुद्धा जो लोएस्ट रँक आहे समाजातलं त्यांच्याकडे काम देण्यात आलं आणि म्हणूनच त्याच्यामध्ये डिग्निटी ऑफ लेबर जे असायला पाहिजे. ही फार कठीण काम असतात. आता कोरोनामध्ये तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी हे अनुभवलंय, की जेव्हा घरातली सगळी कामं करायची जबाबदारी येते, तेव्हा आपल्याला कळतं, की किती कठीण असतं. म्हणजे सगळं आपल्याला व्यवस्थित पाहिजे असतं. आपल्याला आपलं एक-एक घराचा कोना हा साफ असला पाहिजे असतो आणि सगळं म्हणजे भांडी आपली स्वयंपाक करून झाला, की कोणीतरी येऊन साफ करून जागी व्यवस्थित लावलेली असली पाहिजे असतात. परंतु जेव्हा ही कोणीतरी येऊ शकत नाही आणि आपल्यावर ही जबाबदारी येते, तेव्हा आपल्याला कळतं की किती कठीण काम आहे हे. म्हणजे इट इज नॉट एन ईझी जॉब. मॅन्युअल वर्क इज नॉट एट ऑल एन ईझी जॉब. ज्याला सवय नाहीये त्याला आणखी त्रास होतो. परंतु जे हे काम करतात त्यांना आपण डिग्निटीने वागवतो का? हा प्रश्न आपल्याला विचारायला पाहिजे स्वतःला. आणि दिस इज द लीस्ट यू कॅन डू. त्यांच्याशी प्रेमाने बोला. यू ट्रीट देम ॲज युअर फॅमिली मेंबर्स. गिव्ह देअर वेजेस ऑन टाईम. बऱ्याचदा मी असं माझ्या मैत्रिणींशी पण बोलताना या गोष्टीचा अनुभव घेतलाय मी, कि अरे यार वाह! इथे काम वाली पैसे मांगने, पर चल ठीक है आज तो 1 तारीख कल दे देती हूँ उसको. अरे पण तिच्या घरची काय परिस्थिती आहे, तिला आजच पैसे पाहिजे. तिला वाण्याचं कर्ज फेडायचं असतं. तिला आणखी कोणाला कुठून पैसे घेतलेले असतात ते परत करायचे असतात. मुलांची फीस द्यायची असते. आणखी बऱ्याच गोष्टी करायच्या असतात. तर तुम्ही एवढं तर करू शकता ना, की यू शुड ॲट लीस्ट फॉलो दीज नॉर्म्स आणि पे हर द राइट वेजेस. बऱ्याचदा आपण त्याही गोष्टीत म्हणजे की माहिती असतं आपल्याला काम कठीण आहे. परंतु तरीसुद्धा आपल्याला ते प्रत्येक गोष्टीत ते तो भाव भाव तोल तोल-मोल करने की आदत है ना वो, की नाही अच्छा ती म्हटली की ₹800 घेईन मी आता एक भांडी घासायची. तर आपण म्हणतो, "काय? ती तिकडची बघ ती ₹600 घेते, तू कशी 800 घेते?" You know, this is what you can afford to give ₹800, but just because the others are paying less, you want to pay her less as well. Pay her as per the work that you are going to give to her. And if you think that it deserves more than ₹800, please give her more than ₹800. नको तिथे आपण भाव करत असतो. सो दिस इज व्हॉट आय मस्ट टेल एव्हरीवन, की डे टू डे याच्यात तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशनचे प्रोव्हिजन्स कसे आपल्या ह्याच्यात आणू शकता, की if you want to live with dignity, you also should see to it that others you are granting the same right to others also. So while talking to your subordinates, while talking to your workers, you have to follow these norms. आणि हे तर आपण बाहेरच्यांशी बोलतानाच, पण मी म्हणते की आपल्या घरात सुद्धा आपण एकमेकांशी बोलतो.
तर वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. बऱ्याचदा आपण की घरातल्या लोकांनाही ग्रांटेड येतो ना, मुलांना पर्टिक्युलरली. मुलांना आपण कसं की अभ्यास केलास का? मग आता अभ्यासच कर. मग आता हे नको करू. आता यू हॅव टू गिव्ह देम द राइट ॲज वेल ना. चिल्ड्रन ऑल्सो हॅव देअर ओन राइट. So you have to, I have been a strict mother myself, but now my son is a lawyer and he tells me what right I have and what right I don't have. So that's a good thing. But what I'm trying to tell you is ki we as individuals have to learn this. Even in married life, I think that a little bit space is to be given to the partner also. की त्याची पण एक अशी विश्रांतीची वेळ असते. त्याची पण एक particular need to sort of not do anything, relax on his Sunday. But I've seen, like, as a wife, I also would nag and say, "Arey yaar, aaj Sunday, aaj to chalo kahin bahar chalo," and all. But then he's worked the entire week. He wants to take it easy. That is his right. So we have to respect this particular, uh, these rights for others. We need to respect. जेव्हा आपल्याला ही अपेक्षा असते की मला एक काहीतरी अधिकार मिळायला पाहिजे, तर तोच अधिकार आपण दुसऱ्यांना सुद्धा आपल्याला देता यायला हवा. दिस इज हाऊ वी शुड लुक ॲट द कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक. टेक्स्टबुक आहे, त्याच्यामध्ये काही प्रोव्हिजन्स आहेत, त्या वाचून समजायच्या. पण आपण बरेच जणांना असं वाटतं की कॉन्स्टिट्यूशन क्या, अच्छा वो जो कोर्ट में बोलते रहते हैं लोग, आर्टिकल ये वो दिस दैट, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी. असं नाही आहे. असं नाही आहे. एव्हरी ऍक्टिव्हिटी इज गव्हर्न्ड बाय सम ऑर दी अदर आर्टिकल इन दी कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल फॉर एव्हरीवन की हे काय आहे कॉन्स्टिट्यूशन, त्याचे वेगवेगळे प्रोव्हिजन्स काय आहेत, हे शिक्षित माणसांनी तर जाणून घ्यायलाच पाहिजे. पण त्याच्या व्यतिरिक्त ज्यांच्याकडे नॉलेज नाही आहे, ज्यांना हे वाचता येत नाही, त्यांना सुद्धा समजावून सांगण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. म्हणून मला हे जे खोब्रागडे सरांनी हा जो उपक्रम सुरू केला आहे तो इतका आवडतो. म्हणजे खूपच चांगलं महान कार्य आहे. वी टेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉर ग्रांटेड, अँड जेव्हा गरज वाटते तेव्हा कुठेतरी रेफरन्स येतो कुठल्या तरी याचा, तेव्हा आपण शोधतो, अच्छा व्हॉट वॉज दिस आर्टिकल यार, अच्छा त्याच्यावर हे असं आलेलं आहे. तर फक्त अभ्यासापुरतं नाही, तर आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये कॉन्स्टिट्यूशनचे वेगवेगळे जे प्रावधान आहेत, आर्टिकल्स आहेत, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आपण करायला हवं. इट इज एव्हरी कॉन्स्टिट्यूशन इज ॲज गुड ॲज the people who implement it, right? तर सगळे चांगले प्रोव्हिजन्स आहेत, पण त्याचा जर आपण उपयोगच नाही केला, वापरच नाही केला, तर व्हॉट इज द यूज? सो आय थिंक दिस इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू एव्हरीवन की आपल्या दैनंदिन व्यवहारात जे वेगवेगळे राईट्स आहेत आणि ड्युटीज आहेत, त्याची इम्प्लिमेंटेशन प्रत्येकाने करावी. then I think we will be the true followers of the constitution. ॲज यू राईटली पॉइंटेड आउट मॅम, जसं आपल्याला वाटतं की आपले राईट्स आणि ड्युटीज, आपले राईट्स आपल्याला मिळाले पाहिजे आणि आपण पण ड्युटीज तसेच आपण केले पाहिजे, तसेच दुसऱ्यांचे राईट्स पण आपण तेवढेच रिस्पेक्ट केले पाहिजे. खूप छान मेसेज तुम्ही दिला आहे. मॅम, लास्टली मला आता विचारायचं आहे तुम्हाला की ह्या गोपीच्या स्टोरीमधनं, म्हणजेच आपल्या मूव्हीमधनं जे एफर्ट्स आपण घेतले आहेत, त्याचा काय इम्पॅक्ट सोसायटीवर होईल ॲज अ होल, त्याच्याबद्दल आपण सांगावं. Kranti, we are hopeful that we should be able to release the movies very soon. हे कोरोनामुळे आम्ही थिएट्रिकल रिलीज तसं करू नाही शकलो, परंतु वी आर होपिंग दॅट either on a OTT platform or in the theaters you will get to see the movie very soon. या सिनेमाच्या माध्यमातनं, या स्टोरीच्या माध्यमातनं मला वाटतं आम्हाला जे सांगायचं होतं ते दॅट वॉज लाऊड अँड क्लिअर. हे जेव्हा नॅशनल अवॉर्ड सेरेमनी झाल्यानंतर एक स्क्रीनिंग आम्ही दिल्लीत आयोजित केली होती. त्यात बेजवाडा विल्सन
एक नामवंत जे सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी खूप काम केलंय त्यांनी. ते स्वतः त्या स्क्रीनिंगला उपस्थित होते आणि पिक्चर बघितल्यानंतर ढसाढसा रडले ते. आणि ते म्हणे, "माझ्या आयुष्याची इतका निगडीत इतका जवळचा हा सिनेमा आहे आणि तुम्ही माझी कहाणी सांगितली लोकांना, की मला जे इतक्या वर्षापासून ते या क्षेत्रात काम करतात आहेत आणि त्यांच्या प्रयत्नांनीच थोडंफार जे लेजिस्लेशन झालेले आहेत आणि अल्सो यांना सफाई कर्मचारी अशा एका चांगल्या ह्याच्याने संबोधित केलं केलं जातं. नाहीतर आधी जे प्रचलित शब्द होते, भंगी म्हणा किंवा स्वीपर्स म्हणा, तर हे सगळे ह्यांनी बेजवाडाजींच्या प्रयत्नामुळे झालेले. तर त्यांनी जे मला हे जे फीडबॅक त्यांचं होतं, ते मला त्या क्षणी म्हणजे त्यांच्या डोळ्यात अश्रू बघून ना मला तो फार मोलाचा क्षण वाटला आणि मला वाटलं काहीतरी आम्ही चांगलं साध्य केलंय. आणि जितक्या लोकांनी आतापर्यंत हा सिनेमा बघितलाय, सगळ्यांनी हाच मला फीडबॅक दिला, की खूप काळजाला भिडतो हा आणि खूप वेगळा विषय आणि आम्हाला विचार करायला भाग पाडतो. तर आमच्या कम्फर्ट झोनमधनं हा सिनेमा बाहेर काढतो आम्हाला आणि एका वेगळ्या विषयाकडे, एका वेगळ्या पद्धतीने बघायला भाग पाडतो. हे जे फीडबॅक मला या सिनेमाबद्दल मिळतंय आत्तापर्यंत. तर ते मला वाटतं, की तेच आमचं यश आहे. म्हणजे अवॉर्ड वगैरे ठीक आहे, परंतु व्हॉट आय फील इज की जेव्हा प्रत्येकजण हा सिनेमा बघेल आणि त्याच्यात ही भावना निर्माण होईल, की काहीतरी मी ह्या लोकांचं जीवन डिग्निफाईड बनवण्यासाठी मी माझ्या परीने काय करू शकतो, हा विचार प्रत्येकजण करेल. तर तेव्हा मला वाटतं, की इम्पॅक्ट झालेला आहे असं मी समजेन. आणि आत्ताही आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्राच्या लोकांना हा सिनेमा दाखवतो. म्हणजे आमच्या सरकारी क्षेत्रातच बऱ्याच जणांनी हा सिनेमा बघितला आणि अ, त्याच्यानंतर जे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्समध्ये वगैरे कार्यरत आहेत अधिकारी, त्यांनी सुद्धा ते म्हणजे तसे प्रयत्न करतच असतात. परंतु आणखी या सिनेमानंतर प्रेरणा घेतली आणि अ, काही प्रोव्हिजन्स केलेले आहेत. तर मला वाटतं तो एक आमचा अ, एक म्हणजे चांगला इम्पॅक्ट या सिनेमाचा मी मानते. आणि हे पहा आम्ही एक म्हणजे कलाकार म्हणून आम्ही एक कलेची निर्मिती केलेली आहे. आणि हे धिस इज अ प्रॉब्लेम दॅट वी हॅव डॉक्युमेंटेड थ्रू धिस मूव्ही. which is going to remain. As I said, मला लहानपणी ना लिखाण करण्याची इच्छा होती. लिखाण तर माझ्याने काही झालं नाही, परंतु आय फील की आय हॅव डन बेटर बाय getting associated with the production of this movie, because this movie will stay on even after I am gone, for many more years, and it will tell the story also. आणि त्याच्यातनं पण आपल्याला पुढे आणखी काय करायचं, कारण ह्या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमसाठी करण्यासारखं खूप आहे अजूनही. अजूनही जेव्हा तुम्ही कोणाला तरी गटारीत उतरताना बघता काम करण्यासाठी, तर तुमचं एक नागरिक म्हणून कर्तव्य, की त्याला बाबा तो सेफ आहे की नाही, की त्याच्यासाठी आणखी काही गोष्टींची गरज आहे का? त्याच्याकडे सेफ्टी टूल्स आहेत की नाही? हे बघण्याचं काम पण आपलं नागरिकांचंच आहे, कारण ते आपलंच काम करतात आहेत ना. तर धिस इज व्हॉट आय फील की हा इम्पॅक्ट येणं फार जरुरी आहे. आय एम नॉट शुअर हाऊ इट इज गोइंग टू बी अचीव्ड, बट आय एम होपफुल दॅट पीपल, कारण आता आपल्या देशात सुद्धा ना हळू-हळू ही जागरूकता आलेली आहे. सिनेमाच्या माध्यमातून पण, अँड वी हॅव हॅड अ व्हेरी रिच, म्हणजे नेहमीच आपलं काही असे सॉन्ग अँड ड्रामावाले सिनेमे नव्हते. आपला इनफॅक्ट सिनेमाचा प्रवासच जो सुरू झाला तो चांगल्या-चांगल्या म्हणजे प्रभात टॉकीजचे फिल्म्स बघा तुम्ही, ते पूर्वीच्या काळचे, तेव्हा किती सामाजिक विषयांवर सिनेमे झालेले आहेत आणि त्याचा खूप परिणामही लोकांवर झालेला आहे. बरेच सामाजिक सुधारणा ज्या झाल्या त्या सिनेमाच्या प्रभावी माध्यमातून काही प्रश्न निर्माण झाले त्याच्यात. मला असे खूप पिक्चर्स आठवतात. कुंकू म्हणा, शेजारी म्हणा, असे म्हणजे बरेच असे सिनेमे जे, तर सिनेमा हा एक फार स्ट्राँग माध्यम आहे आणि त्याच्यातनं आपण त्या माध्यमातनं आपण बऱ्याच गोष्टी अचीव्ह करू शकतो
आणि एक चांगला इम्पॅक्टही आपण क्रिएट करू शकतो ह्यात माझं तरी दुमत नाहीये. आणि आय एम व्हेरी होपफुल की कस्तुरी विल बी वेल रिसीव्ड बाय पीपल अँड होपफुली जे आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सिनेमाच्या माध्यमातून ते लोकांपर्यंत पोहोचेल. थँक्यू सो मच मॅम. खूप सिम्पल वर्ड्समध्ये तुमच्या स्वतःच्या एक्सपिरियन्समधनं पण आणि एक सोशल किंवा समाजात ज्या गोष्टी आहेत त्यांचं पण एक्झाम्पल देऊन आपण संविधानातल्या आर्टिकल्सला किंवा त्यांचे जे प्रिन्सिपल्स आहेत आपल्या संविधानातले त्यांना तुम्ही खूप छान सिम्पल पद्धतीने आमच्या लोकांपर्यंत पोहोचवलंय. आणि तुम्हाला परत एकदा आमच्या टीमकडनं कॉंग्रॅच्युलेशन्स देते नॅशनल अवॉर्डसाठी. आणि वी आर इगरली वेटिंग दॅट द मूवी कम्स ऑन दी OTT ऑर इन द थिएटर्स. आणि मोठ्या संख्येने जाऊन लोक नक्कीच या मूवीला बघतील. आणि जसं तुम्ही सांगितलं की सिनेमा थ्रू एक परिवर्तन लोकांमध्ये आणता येतं, तर डेफिनेटली वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट. सो थँक्यू सो मच मॅडम अगेन. आता मी माननीय इज्जत खोब्रागडे साहेबांना विनंती करते की त्यांनी कंक्लुडिंग शब्द काही बोलावे. थँक्यू. प्रभावती मॅडम आणि त्यांची जी 8 महिलांची टीम आहे, मी त्यांना पहिल्यांदा खूप मनापासून त्यांचे अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो की एक कस्तुरी या नावाने म्हणजे जो समाजाचं वास्तव त्या सिनेमातनं आणि समाजामध्ये जो संदेश देणार, खरं तर समाजामधल्या ज्या कुरीती असतात किंवा जे मानवाला जे प्रतिष्ठा देणार असलं पाहिजे, पण माणसाला त्या प्रतिष्ठेचं जगणं हिरावून घेणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, संविधानाने जरी ह्या सगळ्या गोष्टी दिलेल्या असल्या, जसं आपण व्यक्तीची प्रतिष्ठा म्हणतो, आपण प्रिअम्बल मध्ये आहे, पण आता व्यक्तीची प्रतिष्ठा आता हे फार रिलेटिव्ह मध्ये लोक घेत असतात. राईट टू लाईफ विथ डिग्निटी, ह्युमन डिग्निटी, माणसाच्या सगळ्या माणसाला मिळालेलं स्वातंत्र्य. बाबासाहेब म्हणतात की मनाचं स्वातंत्र्य हे खूप महत्वाचं आहे. आणि शासनात काम करत असताना आजच्या परिस्थितीमध्ये आपण स्वातंत्र्याचे 75 वर्ष आता साजरे करतो आपण, अमृत महोत्सव. तर मग आता असा प्रश्न विचारावा पुढे येतो आणि विचारावा वाटतो की खरंच सनदी अधिकाऱ्यांना प्रशासनामध्ये मनासारखं काम करण्याचं स्वातंत्र्य आहे का? जी संविधानाला अभिप्रेत काम करण्याच्या हिमतीने काम करण्याचं स्वातंत्र्य आहे का? असा पण एक प्रश्न या विषयावर आम्ही जरा संविधानाच्या शाळेत एकदा एक वर्ग घेणार आहोत आम्ही. तर सांगायचा मुद्दा असा की हे सगळे समाजातले प्रश्न आहेत की जो नाकारलेला आहे. म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो. नागपूरला एक रहाटे टोली म्हणून आहे. मला वाटतं नरेंद्र नगरच्या शताब्दी चौक जे आहे त्या भागामध्ये आम्ही 2019 मध्ये 8 आणि 9 जूनला संविधान साहित्य संमेलन 2 दिवसाचं आम्ही आयोजित केलं होतं. आणि त्या संमेलनामध्ये एक विषय आम्ही चर्चेचा विशेष जसे चर्चासत्र आपण ठेवतो संमेलनामध्ये वेगवेगळे, तसा एक विषय ठेवला होता की, आणि त्याच्या विषयाचं नाव होतं की संविधान आमच्या वस्तीपर्यंत आलंच नाही आणि दुर्बल घटकाच्या विषयावर चर्चा. तर नागपूर आणि परिसरातले म्हणजे मागासला समाजातला अजून मागासलेला अशांचे जे प्रतिनिधी होते त्यांचं एक 2-2.5 तासाचं सेशन होतं. आणि त्यांनी त्या सेशनमध्ये ज्या आपल्या वेदना मांडल्या, आपण आपल्याला एक सामाजिक जाण असलेल्यांना त्याबद्दलची थोडीशी माहिती असते किंवा ते अनुभव पण असतो. तरी पण आजही या 2019 मध्ये 21व्या शतकामध्ये आणि आता तर आपण तर काय बेसिक प्रश्न मांडले त्यांनी. म्हणजे ते असं जे मांडत होते, म्हणजे पारधी समाजाचे आहे, ते भटके विमुक्त आहे, भरवाड समाज आहे, म्हणजे असे खूप लोक आहेत, म्हणजे मांग गारुडी आहेत. ती नागपूरची जी रहाटे टोली मधला जो एक तरुण पोरगा आहे खुशाल ढाक नावाचा, तर तो जे सांगत होता की नागपूर सारख्या शहरामध्ये शताब्दी चौकाच्या परिसरामध्ये जो समाज राहतो मांगारुडी, आजही त्यांचे जे प्रश्न आहेत, काय बेसिक प्रश्न आहेत, ज्याला माणसाच्या मूलभूत गरजा आणि तो राहता त्या वस्तीमध्ये मूलभूत सुविधा, म्हणजे हे 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 गोष्ट आहे. मग कष्ट करून तो खाईल, पण किमान जे वातावरण त्या भागातलं पाहिजे.
तर काय आहे ते शिक्षणाचं तर सोयच नाही, आरोग्याच्या तर काहीच गोष्टी नाही, राहायला घर पक्क नाही, का कुठेतरी पाल किंवा पत्रे लावून ते लोक त्या ठिकाणी राहतात. कारण मी स्वतः त्या वस्तीमध्ये मी आता मागच्या एक 5-6 महिन्यापूर्वी गेलो होतो. त्यांचं काय म्हणणं आहे, की आम्हाला आधार कार्ड द्या. तर सरकारची योजना आहे आधार कार्ड द्यायची, ते मिळत नाही. आम्हाला रेशन कार्ड द्या. सरकारची योजना आहे, रेशन कार्ड मिळत नाही. ते म्हणतात आम्ही मागंगारुडी आहोत, तर आम्हाला अनुसूचित जातीचा दाखला द्या, म्हणजे सरकारच्या योजनेचा फायदा मिळेल. तो दाखला दिला जात नाही. ते म्हणतात, की आम्ही इतक्या वर्षापासून कसं तरी इथं राहतो, तर आम्ही राहतो त्या जागेचा आम्हाला मालकी हक्क द्या. मालकी हक्क नाही. आम्हाला काहीतरी घर बांधून द्या, सरकारची योजना आहे. घरकुल नाही. म्हणजे जे सरकारचं केंद्र शासनाची किंवा राज्य शासनाची योजना या लोकांसाठी आहे. अबे ते त्याचं अस्तित्व काहीच नाही आहे त्याच्यामध्ये. आणि हे आम्ही जेव्हा हा विषय जेव्हा आम्ही संविधान संमेलनामध्ये चर्चा केली, तर त्याच्यानंतर आम्ही तिथे थांबलो नाही. म्हणजे नुसती संविधानाची चर्चा कलमांची एवढाच मर्यादित विषय नाही आहे, तर तो पुढे कसा घेऊन जायचा, त्याचं अप्लिकेशन आहे, त्याचं प्रॅक्टिकल अप्लिकेशन. तर त्यावेळेस डॉक्टर संजीव कुमार म्हणून विभागीय आयुक्त होते नागपूरला. मी एकदा त्यांना फोन केला की बा आमच्या संविधान संमेलनामध्ये असे असे विषय आले आणि ते आपल्याशी सगळ्यांची निगडीत आहे ना, आपलं ते कामच आहे प्रशासनाचं. पण त्याकडे दुर्लक्ष झालं. म्हणजे समाजाचा आजही शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्ग आहे, गरीब वर्ग आहे, तो आजही दुर्लक्षित आहे. म्हणजे फार काही प्रशासनाचं किंवा लोकप्रतिनिधीचं इलेक्शनचा जर कालावधी सोडला तर फार काही लक्ष आहे असं नाही आहे. मग ही टूक इंटरेस्ट, त्यांनी इंटरेस्ट दाखवला आणि ह्या सगळ्या प्रतिनिधींना आम्ही संविधान फाउंडेशनच्या वतीने आयुक्तांकडे घेऊन गेलो होतो आणि त्यांनी ते ऐकून घेतलं, प्रत्येकाला बोलण्याची संधी दिली. ना ही आल्सो फेल्ड की हो, हे नागपूर सारख्या शहरातली गोष्ट सांगतो मी. जसं स्कॅव्हेंजिंगचा प्रश्न आहे, तसाच मानगारुडीच्या प्रश्नाचं काय, त्याच्या एक विषय नुसता शिक्षणाचा जरी घेतला तरी एक मोठा विषय आहे. इकडे कायदा आहे ना, आरटीचा कायदा आलेला आहे, तो राईट टू एज्युकेशन आलेला आहे, तो आर्टिकल 21 मध्ये पण आलेला आहे, 21 ऍड केलेला आहे संविधान. हे सगळं बरोबर आहे. मग ही टूक इंटरेस्ट, ते आता त्यांची बदली होऊन गेली, आता ते मुंबईमध्ये ऍडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर आहेत. पण त्यांनी इंटरेस्ट घेतला. म्हणजे आम्ही त्यांच्या मागे पण लागलो की नाही, तुम्हाला या लोकांकडे लक्ष द्यावं लागेल. आपण प्रशासनामध्ये म्हणजे जे लोकांचं प्रशासन करतात, लोक कल्याणाचं, त्यांचा मॅक्झिमम वेळ हे प्रभावशाली किंवा दोज हू मॅटर्स यांच्यामध्ये खूप वेळ जातो. सनदी अधिकाऱ्यांचा, विशेषतः रेव्हन्यू ऑथॉरिटी असेल, कलेक्टर असेल, सीओ असेल. परंतु हा जो समाज आहे की ज्याला खरं तर प्राधान्य प्रशासनामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे जाऊन बोलण्याचं मिळालं पाहिजे, ते फार अपवादाने होत असतं. तर त्यांनी तो इंटरेस्ट घेतला आणि आता ज्या नवीन लवंगारे वर्मा मॅडम कमिशनर आहे, आम्ही त्यांच्याकडे पण नंतर गेलो, त्यांची बदली होऊन गेली. मध्ये इलेक्शन झाले, कोविड आला, त्याच्यामुळे पण आम्ही तो विषय सोडला नाही आणि त्यांनी पण आता बैठक घेतली आणि आम्ही त्यांना प्राजक्ता लवंगारे का? हा प्राजक्ता लवंगारे. प्राजक्ता लवंगारे, शी इज डिव्हिजनल कमिशनर देअर ॲट नागपूर. देन आय स्पोक टू हर की हे असे प्रश्न आहेत आणि तुम्हाला तिकडे लक्ष द्यावं लागेल. अदरवाईज म्हणजे कोण पदावर आहे, कोण व्यक्ती आहे, त्यापेक्षा जो कोणी व्यक्ती त्या पदावर असेल, कलेक्टर पदावर, कमिशनर पदावर, त्यांचं हे कामच आहे शेवटी ज्यांना काही मिळालं नाही त्यांना देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं काम आहे. देन सी टूक मीटिंग आणि सगळ्या लोकांशी परत बोलून त्यांनी मग त्या सगळ्या आम्ही एक 20-22 लोकांची एक प्रत्येक जिल्ह्यातले प्रत्येक समाजाचे प्रतिनिधी निवडून एक कमिटी तयार केली आणि मग टू स्टार्ट विथ की नेमके कुठल्या वस्तीमध्ये काय प्रश्न आहेत ते वी स्टार्टेड आउट. आणि त्यांना जवळजवळ 450 वस्त्याचा आम्ही एक बुकलेट तयार करून दिलं आणि त्या बुकलेट मध्ये सांगितलं की ही वस्ती आहे, की या वस्तीचे हे 4-5 प्रश्न आहेत, 5च प्रश्न आहेत, खूप आहेत, पण हे सुरुवातीला आपण हे 5च प्रश्न आपण टॅकल करू. म्हणजे त्यांना आधार कार्ड देऊ, त्यांना जातीचे दाखले देऊ, म्हणजे जातीचा दाखला मिळाले की योजनेचा लाभ मिळायला लागतो. आता दाखलेच दिले नाही तर लाभ मिळणार. रेशन कार्ड देऊ, म्हणजे त्यांना पीडीएस सिस्टम मध्ये त्यांना फायदा मिळेल. घरकुलची योजना आहे, म्हणजे त्याला जागा आणि घरकुल देऊ आपण
आणि बेसिकली एवढ्या गोष्टी आपण करू आणि मग शिक्षण आणि आरोग्य असे हे 5 गोष्टी आपण सुरुवात करू. आणि हे दिल्यानंतर सी अपॉइंटेड वन डेप्टी कमिशनर आहे जे नोडल ऑफिसर, आणि त्या नोडल ऑफिसरच्या माध्यमातून 6ही जिल्ह्यातल्या कलेक्टरांना हे सांगायचा मुद्दा असा की आज सुद्धा हे बेसिक प्रश्न आहेत, या समाजाचे प्रश्न आहेत. आणि म्हणून मी आता कालच एक सनदी अधिकाऱ्यांनो अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध भूमिका घ्या म्हणून मी एक सोशल मीडियामध्ये मी एक लेख लिहिल्यासारखा लिहिला. प्रश्न कसा म्हणजे प्रश्न पुन्हा तोच आहे की आपण सगळे अधिकारात असलेले लोक, म्हणजे मी पण प्रशासनामध्ये होतो, पण मग अधिकार आहे तर तो आपण एक पाऊल पुढे. जसं चाकोरीमध्ये काम करणं हा एक भाग झाला, पण कधी कधी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल म्हणजे लोक कल्याणासाठी आणि एका निर्णयाने जर अनेकांना फायदा होत असेल तर मला वाटते थोडस चाकोरीत बसवून चाकोरीच्या बाहेर जाऊन काम करण्याची गरज आहे. आणि तेच खऱ्या अर्थी सामाजिक प्रतिनिधित्व प्रशासनातलं ते रिफ्लेक्ट होत असतं. जसं हे काम करताना आपण एकत्र आलात, महिला एकत्र आल्यात, म्हणजे हा समाजातला असलेला प्रश्न आहे, म्हणजे तो अनेक वर्षापासून आहे. पण त्या प्रश्नाला वाचा फोडणं, तो लोकांपर्यंत घेऊन जाणं, त्याला आरोग्याचे प्रश्न आहे, शिक्षणाचे प्रश्न आहे, चांगलं जीवन जगणं आहे. म्हणजे मी सुद्धा 2011 मध्ये नागपूरच्या एका भंगी वस्तीमध्ये गेलो होतो. म्हणजे आता अनेकदा लोकांना असं वाटतं की वरचे अधिकारी कधी येत नाही, तर एक हजारे नावाचा तरुण पोरगा होता. मी नागपूरला विदर्भ वैधानिक विकास मंडळात होतो, ते आले होते. तर मी म्हटलं चला जाऊया बघून. मी त्यांच्या वस्तीत गेल्यानंतर कोणी नगरसेवकाशिवाय कधी कोणी आमदार म्हणा किंवा कोणी वरिष्ठ अधिकारी नागपूर सारख्या ठिकाणी गरज पडत नाही असं त्यांना वाटतं की आपला काय गरज आहे. खरं म्हणजे अशा वस्त्यांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं जाणं फार आवश्यक आहे. म्हणजे आपण गेल्यानंतर ती वस्ती बघितली तर एक वेगळा आपला एक अप्रोच तयार होत असतो, एक भूमिका पण तयार होत असती. आणि असं वाटतं की काही म्हणजे मी गेल्यानंतर असं वाटलं की विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना सभागृह बांधण्यासाठी 10 लाख रुपये आम्ही अर्थ 10 लाख रुपये म्हणजे तसं काहीच नाही खरं तर, पण आम्ही 10 लाख रुपये त्याला अर्थसहाय्य आम्ही मंजूर केलं की एक सभागृह बांधा आणि समाजाचे सगळे तुमचे तरुण मुलं आहेत, त्या मुलांना इथे तुम्ही अभ्यासिका म्हणून याचा वापर करा, अभ्यास करा. कोणी स्पर्धेचं वाचतील, कोणी अभ्यासाचं वाचतील, घरी वातावरण नाही ह्या कार्यक्रम. आणि एकदा मी विमल कीर्ती गुंसरी भंते जी आहेत त्यांना पण घेऊन गेलो होतो, आम्ही दोघेही गेलो होतो एकदा. नंतर तो हॉल बांधून झाल्यानंतर आणि एकाच्या घरी गेलो आम्ही, तिथे बसलो त्या घरी. मी सहज विचारलं की त्याचं काय, ती मुलगी होती ती काय बेटा तू करते, तर ती म्हटलं मी मॅट्रिकच्या परीक्षा दिलेली आहे, माझा रिझल्ट आला. किती मार्क मिळाले तिला? 94 मार्क मिळाले होते. म्हणजे सरप्राईज 94 मार्क. आणि त्यावेळेस जे पी डांगे नावाचे चीफ सेक्रेटरी होते, तर त्यांचा आम्ही तो विदर्भातला एका गरीब कुटुंबातून वयाच्या 23व्या वर्षी आय एस अधिकारी झाले. इतक्या वाईट म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीतून आणि विदर्भाचे म्हणून आम्ही त्यांचा एक सत्कार कार्यक्रम ठेवला होता. आणि त्या सत्कार कार्यक्रमात त्या मुलीला बोलवून ते चीफ सेक्रेटरीच्या हस्ते त्या मुलीचा सत्कार पण केला. हे सांगायचा उद्देश असा की मला असं वाटतं की आपण जसं म्हणाला की आपल्याला थोडस कम्फर्ट झोनच्या बाहेर यावं लागेल. म्हणजे या मूवीच्या माध्यमातून जो संदेश समाजामध्ये जाणार आहे तो फार मोठा संदेश जाणार आहे, तो परिवर्तनाचा जाणार आहे, बदल घडवून आणणारा जाणार आहे, अनेकांना कळत न कळत एक प्रेरणा देणार आहे, तो ताकद देणार आहे. आपल्याला वाटतं की या मूवी फक्त हा आपल्या पुरताच मर्यादित विषय नसतो, की त्या मागचा जो संदेश आहे फार हा मोठा संदेश आहे. आणि हे जिवंत माणसाचे प्रश्न आहेत, हे जिवंत प्रश्न आहेत ते त्याच्या सोडवणुकीसाठी. आणि म्हणून सनदी अधिकारी जे आहेत म्हणजे आता नायब तहसीलदारापासून तर ऍडिशनल कलेक्टर पर्यंत आहेत, बीडीओ पासून तर सीओ पर्यंत आहेत, असा एक मोठा अधिकाऱ्यांचा वर्ग आहे. आणि त्यातल्या त्यातही मंत्रालयामध्ये असलेले उच्च पदस्थ आय एस अधिकारी हे समाजाच्या प्रश्नाबद्दल जरा
पुढाकार घेण्याची गरज आहे. बरेचदा असं सांगितलं जातं की आपले कंडक्ट रूल आहे, तर कंडक्ट रूल वाईट करू नका याच्यासाठी आहे. चांगलं करण्यासाठी कंडक्ट रूल कुठे आपल्याला बाधा आणतात आहे. आणि आपल्याला चांगलं काम करत असताना किंवा एखाद्या गोष्टीचं एक वास्तव मांडत असताना आपण काही सरकारवर टीका करत नाही की हे चांगलं घडावंही असतं. आता त्याकडे आपण कसं बघतो यावर आहे. नाहीतर तो आपल्याला एक एक्सक्यूज म्हणून असतो की कंडक्ट रूल आहे, सरकारमध्ये आहे, बोलायचं नाही, सांगितलं तेवढंच करायचं. म्हणजे एक नवीन गुलामी आली. मालकाचे जसे नोकर असतात तसे आपण सरकारचे नोकरशाही नोकर झालो. मालक जसं म्हणेल, मंत्री म्हणेल, इन्फ्लुएन्शियल माणूस म्हणेल तेवढंच करायचं आणि बाकी काही करायचं नाही. आय थिंक हा जो विचार आहे तो फुले शाहू आंबेडकर विचाराच्या अधिकाऱ्यांनी तर तो सोडूनच दिला पाहिजे आणि असं काहीतरी केलं पाहिजे की ते आठवणीत राहील. आणि म्हणून काम असं करा की आपल्या नंतरही ते काम जिवंत राहिलं पाहिजे आणि लोकांनी आठवण केली पाहिजे. आणि मला वाटते प्रभावती मॅडम, तुम्ही आणि 8 महिला आणि मग आपले सगळे जे अधिकारी आहेत, मग किशोर मानकर असतील, अतुल गोडसर्वे असतील, अजय ढोके असतील आणि इतरही, ह्या सगळ्यांनी जे हा विषय पुढे घेऊन जाण्यासाठी जे खरं म्हणजे न्यायाचं काम आहे, ते सामाजिक न्यायाचं काम आहे. आणि बाबासाहेब जसं म्हणतात की जागृतीचा विजू देऊ नका, ते प्रबोधनाचं पण काम आहे. माणसाला नेहमीच जागृत करावं लागेल, अवेकनिंग करावं लागेल त्याचं, म्हणजे तो स्वतःच्या पायावर उभा होऊन स्वतःचं जीवन चांगलं करेल. आणि हाच संविधानाचा संदेश आहे. संविधानाने खरं म्हणजे संविधान रोजच जगलं पाहिजे. आपण प्रियांबल वाचताना म्हणतो की आम्ही हे अंगीकृत केलं, अधिनियमित केलं, स्वतःप्रत अर्पण केलं. आता हे केलं पण अनेकांना तर संविधानच माहित नाही. आणि त्याच्यामुळे आमचा संविधान फाउंडेशनचा एक छोटासा प्रयत्न असतो की ते संविधानाचे काही पैलू आणि प्रत्यक्षात जे काही वास्तव आहे ते लोकांपुढे आणण्याचा. आणि म्हणून आजच्या या संविधानाच्या शाळेमध्ये राईट टू लाईफ अँड राईट टू एज्युकेशन ह्या कस्तुरी म्हणजे हा जो सिनेमा आपण तयार केलेला आहे, ज्याला अवॉर्ड मिळालेला आहे आणि एक जिवंत विषय आहे, खूप महत्वाचं असं काम आहे. ते आठवणीत राहणारं काम राहील. डॉक्युमेंटेशन आहे, ते व्हिज्युअल आहे, लोकांवरच्या मनावरती इम्पॅक्ट करेल ना, यातनं माणसं घडतील. असं एक प्रेरणादायी काम, फार माझ्या दृष्टीनं अतिशय मोठं काम प्रभावती मॅडम तुम्ही केलेलं आहे. आणि त्यामुळे क्रांतीने जे सांगितलं, नेहाने सांगितलं, आता खरं तर आम्ही तीनही खोबरागडे आहोत एकाच कुटुंबातले. तर आमचा हा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे की जेवढं आपल्याला करता येते ते जरूर केलं पाहिजे आणि जे करायचं ते साफसूत्र केलं पाहिजे आणि एक मनापासून केलं पाहिजे. कमी झालं तरी चालेल, पण एक त्याला एक नैतिक अधिष्ठान असलं पाहिजे जे संविधानाचं आहे. कॉन्स्टिट्युशनल मॉरॅलिटी, म्हणजे बाबासाहेब म्हणतात की कॉन्स्टिट्युशनल मॉरॅलिटी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणून तोच विचार पुढे घेऊन जाण्याचं काम आहे. परत मी आपलं मनापासून अभिनंदन करतो सगळ्यांचं आणि या कार्यशाळेत, या संविधानाच्या शाळेत आलात त्याबद्दल आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय भीम. थँक्यू एव्हरीवन. आजची शाळा संपली आहे. आजच्या शाळेत सहभागी झालेल्या सर्वांचे मनापासून आभार, एस्पेशली प्रभावती मॅडम. पुन्हा भेटूयात संविधान फाउंडेशन संचलित संविधान शाळेत. संविधानाशी संबंधित आणखी एका विषयाबद्दल चर्चा करूया, आणखी एका अतिथींसोबत. काळजी घ्या. जय भीम.